So if you see, when we declare C1, C2, C3, they are null. But when you instantiate, allocate memory, now C1 আপনাকে instantiate করতে হবে। C1 equal to new complex number and constructor you give the value. C2 equal to new complex number you give the value. C4 এ কিন্তু আপনি নিউ করবেন না। C4 এর তাহলে মেমোরিটা আসবে কোথা থেকে? এটা কার মেমোরি? এই মেমোরিটা কার? C1 এর। এই মেমোরিটা কার? এই মেমোরিটা কার? নো, এই মেমোরিটা হচ্ছে টেম্পের। অ্যাড মেথডের ভেতরে যে টেম্প সেইটার মেমোরি, সেইটাই C4 এ অ্যাসাইন করা হয়েছে। আপনি নিউ করছেন টেম্পে। সো দিস ওয়াজ দ্য মেমোরি রিপ্রেজেন্টেড বাই টেম্প, বাট টেম্প ওয়াজ এ লোকাল হ্যান্ডেল। মেথড রিটার্ন করলে ওটা থাকবে না, তো সেই জন্য ওইটাকে আপনি আরেকটা হ্যান্ডেল অ্যাসাইন করে দিচ্ছেন C4। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মেমোরি স্পেস ফর ইউর ইনস্ট্যান্স। ওকে, এখন আমরা যদি একটু কমপ্লেক্স বানাই, ক্লাসটাকে যদি আরেকটু জটিল করি, তাহলে দেখেন এই ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি ক্লাস হ্যাজ এ ডেট ফিল্ড। Okay, date class object as a field, date of joining. So date itself is a class, so date class object will have its own memory space. So this is the memory space of date of joining, which includes day, month, year. Now DOJ actually is represented by a handle DOJ. এই মেমোরিটা যখন date class কে নিউ করা হয়েছে, ওকে, যে DOJ equal to new date, তখন এই মেমোরিটা তৈরি হচ্ছে as an instance of date type, which itself is a field of the employee instance. So this is how it looks like. Okay, এখন আসেন স্ট্যাটিক ম্যাথড। তাহলে এই যে ফিল্ডগুলো ID, name, salary, date of joining, these are all instance level field. Every instance will have their own memory. Every employee memory space will include memory space for ID, salary, name, and date of joining. So these are all instance level field বা non-static field, or we can also say regular field. Okay, but if you have a static field, then we know it is a field whose values are shared by all the instance, like university name. So if I say student is a class and Asif, Shofik, Luna are 3 instance, okay, student instance can represent correct, so they are instantiated. Now you see Asif has memory for ID, name, and CGPA. Shofik also has memory for ID, name, CGPA, so does for Luna. But what about the university name? Same. Now the value is same, so therefore you don't need to create a string for each instance, because that's a redundancy, duplicate. So instead you can create one string at class memory and let all the field refer that memory. So that will happen when you say university name is a static field. Okay, so now if you see here, we have normal non-static but instance level fields, for example ID, name, address, okay, etc., CGPA. And you have a static field with static keyword, university name, যেহেতু এটা shared value, common values, you can, if you want, you can give the initial value. Student এর constructor কিন্তু name আসবেই না, because constructor actually allocates memory and assign the initial value to the field which is part of that memory. কিন্তু static field is not part of that instance memory. So therefore আপনি যখন constructor auto generate করবেন, দেখাইছে আপনাদের auto generate করা, generate করতে হয় যে, ওখানে কিন্তু এই static field আসবে না। For example, if I show you right now, okay, so complex number, what is the model class? Complex number, okay. So can there be any field which is shared by all complex number? Can you think of? Is the real shared value among all complex numbers? Does all complex number has same real value? No, so it's not a shared value. So it's an instance level field. Same thing for imaginary. Every complex number will have its own value, so then it's their own memory. But can you think of a field which is shared by everybody?
I should not be filled, it's a fixed text. এটাকে ফিল্ড হিসাবে মেমরি অপচয় করার দরকার নাই। আপনি যদি চান যে আমার এখানে কতগুলো কমপ্লেক্স নাম্বার আছে, ওকে, ইন্ট কমপ্লেক্স নাম্বার কাউন্ট। এখন আপনি যদি চান যে C1 যখন ক্লায়েন্ট একটা মেথড রান করতেছে, সে যদি দেখতে চায় যে আমার কয়টা ইনস্ট্যান্স তৈরি করা হয়েছে, তাহলে I can say this can be a static field and I can say initial value is 0. তাহলে কনস্ট্রাক্টরকে আপনার আরেকটা কাজ হচ্ছে এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন? পারবেন। And any method can access static field. তাহলে এখানেও করতে হবে। তাহলে যখনই আপনি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার তৈরি করবেন, কনস্ট্রাক্টর ফায়ার হবে, তাহলে কনস্ট্রাক্টরের কাউন্টটা বাড়িয়ে দেবে। এখন এটা যদি স্ট্যাটিক ফিল্ড না হতো তাহলে সবার জন্যই তো 0 থাকতো। তাহলে আপনি যখন একটা কমপ্লেক্স নাম্বার হিসাবে মেমোরিতে জায়গা নিচ্ছেন, তখন কনস্ট্রাক্টর ওটাকে 1 করে দিবে, 0 থেকে 1। আবার যখন আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার তৈরি হবে, ওইটাও 0 থেকে 1 করবে, সবাই 0 থেকে 1 করবে। কিন্তু আপনি কি চান? ওটা যদি 1 থাকে তাহলে 2 হয়ে যাবে, ওটা যদি 2 থাকে তাহলে 3 হয়ে যাবে। তাহলে 3টা কমপ্লেক্স নাম্বার যদি তৈরি হয় তাহলে ওটার ভ্যালু 3। তাহলে এখন এটা আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টের মেথড থেকেই যদি ওটাকে রিড করেন 3 পাবেন, কারণ ওটা শেয়ার্ড ভ্যালু। এটার আরেকটা উদাহরণ আছে, আপনারা যখন কোনো ওয়েবসাইটে ঢোকেন, ওকে, বা আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, ফেসবুক লাইভ করেন কেউ? এনিবডি অতীতে করেছেন? হাই গাইস, উই আর নাও অ্যাট ব্র্যাক বিডিএস এলএফিতে এসেছি, খুবই সুন্দর মনোরম পরিবেশ, ইউ হ্যাভ টু কাম হিয়ার টু ফিল ইট, আই ক্যানট এক্সপ্রেস ইন মাই। করেন নাই এরকম কেউ? আচ্ছা, কেউ করেন নাই? লাইভ করেন নাই? হ্যাঁ, এলএফি একটা এক্সাম্পল বললাম, জীবনে কখনো লাইভ করেন নাই? এটা তো ডিফিকাল্ট টু বিলিভ ফর মি যে আপনাদের এই যে কেউ লাইভ, সিএস স্টুডেন্ট হন আর যাই হন, করেছেন। তা আপনি যখন লাইভ করেন কি দেখায়? রেড সার্কেলে কি দেখায়? ভিউইং 12, কতজন ভিউ করতেছে 12, ওটা একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড। আরেকজন যখন জয়েন করবে কত নাম্বার হবে? সে 13 জনই স্ক্রিনে 13 দেখবে। আবার 2 জন বের হয়ে গেলে 11 হয়ে যাবে, সবাই 11 দেখবে। সো দ্যাটস আ শেয়ার্ড ভ্যালু। সো আপনার সেশন যদি একটা ক্লাস হয়, ভিউ সেশন, তাহলে সেশন ক্লাসের একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট নাম্বার। সো নাম্বার অফ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট, দ্যাটস এ স্ট্যাটিক ফিল্ড। তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু এটা, আমি যদি যে কোনো সময় যে কোনো মেথডের মধ্যে থেকে, ধরেন অ্যাড মেথড, সাবট্রাক্ট মেথড, যে কোনো মেথড থেকে আমি যদি দেখতে চাই যে কয়টা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে সোফার, তখন আপনি এরকম একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড রাখতে পারেন। তো কয়টা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে সোফার মানে অবজেক্ট ক্রিয়েট হলে ওটা বাড়াইতে হবে। সো কনস্ট্রাক্টর আপনি এটা বাড়াবেন, কিন্তু কমাইতেও তো হবে যদি অবজেক্টটা মেমোরি থেকে বের হয়ে যায়। সো কমানোর উল্টা কনস্ট্রাক্টরের রিভার্স হলো ডিস্ট্রাক্টর। ওকে, বাট দেয়ার ইজ এ বিল্ট ইন ডিস্ট্রাক্টর, এই জন্য আমরা ডিস্ট্রাক্টর নর্মালি লিখি না, বাট আপনি কাস্টমাইজ করতে চাইলে লিখতে পারেন। ওকে, তাহলে আমরা স্ট্যাটিক ফিল্ড বুঝলাম, রাইট? এটা কি টেস্ট করে দেখার দরকার আছে? দেখবো না দরকার নাই? ধরুন আপনি এখানেই বলে দেন যে দিস ইজ দ্য, ওকে, এস আউট করে দেন। এস আউট মানে ট্যাব দিবেন, সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট। প্রিন্ট লাইন মানে প্রিন্ট উইথ এন্ড অফ লাইন, আর শুধু প্রিন্ট মানে উইদাউট এন্ড অফ লাইন। তাহলে আপনি এখানে বলতে পারেন দিস ইজ দ্য complex number, this is the nth complex number, okay, FYI
for your information, this is the n মানে হচ্ছে কত, n মানে হচ্ছে এইটা কাউন্ট, এটাই n ড্যাশ এই কমপ্লেক্স নাম্বার। বোঝা যায়? এখানেও দিতে হবে। এখন আপনি টেস্ট করেন, দেখতে পাবেন। এখন স্ট্যাটিক ফিল্ড ইউজ করার জন্য কিন্তু স্ট্যাটিক মেথডের কাজ কি বলেন? স্ট্যাটিক মেথড হলো, এখন আপনাকে ডায়াগ্রামে যদি আবার যাই আমরা, হোয়ার ইজ দ্য ডায়াগ্রাম হিয়ার, ওকে। এখন এই ইউনিনেমকে অ্যাক্সেস করতে হলে I need a method. Suppose from a method I want to access those fields. Now to access ID name CGPA, the client of the method has to be instance, either Asif or Shofiq or Luna. So if I say asif.showInfo, show student info, let's say show student info is a method of a student class. So is the client here? So non-static method, client is instance. Why? Because this method may need to use instance level field ID name CGPA. So to access instance level field, you need to know the memory of instance level field. So this memory belongs to the instance. So you need to know who is the client instance. শেয়ার তো করে দেই, কিন্তু ওই যে আপনার সবাই বের হয়ে গেলে তখন আবার কি বলে এটা, আচ্ছা এটা দরকার নেই, আমার অ্যাটেন্ডেন্স তো হয়ে গেছে। সবাই বের হয়ে গেলে তখন আবার সে শেয়ারিং বন্ধ করে দেয়। Okay, so if you want to read write ID name CGPA from a method, it has to be non-static method because those memory belongs to instance. So therefore the client has to be instance. So therefore asif.showStudentInfo. But what about uniname? If you want to read write the uniname, do you need the memory of the instance? No, because uniname is not part of instance memory. It's outside of instance. আপনার যদি একটাও ইনস্ট্যান্স না থাকে তারপরেও ক্লাস তৈরি করলেই ওটার মেমরি থাকবে in the class memory space. Okay, this is the class memory space. So uniname is IUB. This is the value and string. তো তাহলে এই মেমোরিটাকে অ্যাক্সেস করতে হলে I need to know কোন ক্লাসের মেমোরি স্পেস এটা আছে। So my client has to be the class, not instance. So তখন আমি বলবো যে student.uniname. এখন আমার যদি একটা মেথড স্ট্যাটিক মেথড করে দেই, let's say get uniname, this method not going to use ID name CGPA, it's a getter method. It returns the value of the uniname. তো ওর ক্লায়েন্ট আসলে স্টুডেন্ট হবে, কারণ এটা কোনো ইনস্ট্যান্সের ভেতরে ইউনিনেমের মেমোরিটা নাই, যে ওর আসলে জানা দরকার এটা কোন ক্লাসের মেমোরিতে আছে। So now you say student.getUniname. So now student.getUniname actually can, client is a student, so it will directly look here and get the uniname. তাহলে আপনি স্ট্যাটিক মেথড কেন তৈরি করবেন in a class? If I ask you the question in the quiz, what will be your answer? ইনফরমেশন তো শেয়ার, কিন্তু আপনি ক্লাসে স্ট্যাটিক মেথড কেন বানাবেন? Why will you make a method static in your class? আপনার অ্যান্সার বুঝি না আমি। ভালো কথা, কিন্তু this method will use static field only. So this method need not to use any instance level field. So I can avoid creating an instance to call this method.
So this method can be static. So you can create a static method to access static fields. Static methods can access static fields only. Why? Because the client of the static method is the class name. So how can it access id name CGP? It cannot. So as a static method, it can only access static field. Okay? Any question? জি বলেন। Pros and cons হচ্ছে, pros হচ্ছে if instance is not necessary, you can avoid it. আপনার মেইন মেথড কি বলেন? একটা মেথডকে কল করতে হয়, রাইট? If you write a method, will it be auto executed? No. When it will be executed? If the method is called. Now who calls a method? No. Caller. আপনাকে যদি আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলি, এই যে ধরেন আপনার কন্ট্রোলার ক্লাসে যদি যাই, যে কোনো ক্লাসে গেলেই হবে, ধরেন এই যে এখানে আমি একটা মেথড কল দেখতে চাচ্ছি, এই যে এখানে কল করা হয়েছে সাবট্রাক্ট মেথডকে। হু ইজ দ্য কলার? Who is the client? C1 is the client. C1 is not caller. C1 তো এই মেথডকে কল করে নাই। C1 এই মেথডের ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করতে। C4 এর মধ্যে রিটার্ন ভ্যালুটা যাচ্ছে। এটাকে এই কল স্টেটমেন্ট ইজ পার্ট অফ দা এই যে এক্সিকিউট বাটন। তাহলে এই যে এক্সিকিউট বাটন অন ক্লিক অন অ্যাকশন, এইটা হচ্ছে কলার মেথড। একটা মেথড কল ইজ এ স্টেটমেন্ট, সো দ্যাট মিনস ইটস এ পার্ট অফ অ্যানাদার মেথড। অ্যানাদার মেথডের বডিতে এই কলটা করা হয়েছে। তো যে কল স্টেটমেন্ট ইজ পার্ট অফ সাম মেথড ডেফিনেশন, মেথড বডি, দ্যাট ইজ দ্য কলার মেথড। তাহলে আপনি যখন অন ক্লিকে বসে C1 ডট সাবট্রাক্টকে কল করতেছেন, তাহলে সাবট্রাক্ট হচ্ছে মেথড, C1 ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অ্যান্ড অন ক্লিক ইজ দ্য কলার। আপনার অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসে যদি যান, অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসে যদি যান, তাহলে এখানে বলেন launch method is called and who is the caller? Main. Client কে? ক্লায়েন্ট ছাড়া কি মেথড কল করা যায়? Can you call a method without specifying a client? Non-static method হলে ইনস্ট্যান্স দিতে হবে, স্ট্যাটিক মেথড হলে ক্লাসের নাম তো দিতে হবে। এইটা নিয়ে না অনেক সময় আপনারা একটা মানে কনফিউশনে ভুগে যান এবং তখন জিনিসটা মুখস্থের মতো হয়ে যায়। ওয়ান থিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে মেইন ইজ এ মেথড অফ অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস, লঞ্চ ইজ অলসো মেথড অফ অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস। তাহলে সেম ক্লাসের মেথড যখন আরেকটা মেথডকে কল করবে, তা আসলে কিন্তু ওটা সাপোর্টিং মেথড হিসেবে কাজ করে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই। আমি আগের সেকশন এক্সাম্পলটা তৈরি করেছি, তো ইট উইল বি ইজি ফর ইউ টু অ্যাকচুয়ালি লুক ইনটু দ্যাট। তো ধরেন আমার এই যে স্টুডেন্ট ক্লাস, ওকে, এখানে একটা মেথড আছে, হোয়ার ইজ দ্য স্টুডেন্ট ক্লাস? So student class has a method solve and upload assignment. Okay, তাহলে এই মেথডের কলার কে হবে বলেন দেখি? ইটস এ মেথড অফ স্টুডেন্ট ক্লাস। এই যে স্টুডেন্ট ক্লাস, ক্লাস স্টুডেন্ট। ওকে, বলেন এই মেথডের কলার কে হবে? এই যে কোডটা, এটা তো আর এমনি অটো এক্সিকিউট হবে না। somebody need to call this. Who is that somebody? Another method যার ভেতর এটাকে কল করা হবে। তো সেই মেথডটা কে হতে পারে পোটেনশিয়ালি? এটা একটা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড হতে পারে, অথবা ফ্যাকাল্টি ক্লাসের একটা মেথড হতে পারে। তো ধরেন এই সাম ক্লাসটা যদি ফ্যাকাল্টি ক্লাস হয়, তাহলে এখানে এই ফ্যাকাল্টি ক্লাসের একটা মেথড, লেটস সে give assignment. So give assignment method is calling this. Who is the client? Asif. And who called it? Give assignment. Okay.
So let's say give assignment. বুঝাইতে পারছি? তো তাহলে এখন এই give assignment method এটা কি স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড? No. So the caller is an outsider. Caller is not part of student. So if caller is outsider, client is mandatory. Specifying client is mandatory. Now come back to the student class. Now to solve the assignment, you may need to conduct a survey. So there is another method of the student class to conduct survey. এখন এই solve assignment যদি conduct survey কে কল করে, who should be the client of the conduct survey? Solve assignment আপনার নাম বলেন। ফাইরুজ। তাহলে ফাইরুজ ডট সলভ অ্যাসাইনমেন্ট কল করা হয়েছে। তাহলে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হলো এটা কার জন্য সলভ করা হচ্ছে? ফাইরুজের জন্য। তাহলে কন্ডাক্ট সার্ভেটা কার জন্য হবে? ফাইরুজের জন্য হবে। তাহলে এই কন্ডাক্ট সার্ভের ক্লায়েন্ট যে সে কিন্তু আউটসাইডার, কলার যে সে কিন্তু আউটসাইডার না। এই কন্ডাক্ট সার্ভে আর সলভ অ্যাসাইনমেন্ট একই ক্লাসের মেথড। তো তখন আপনি বলতে পারেন দিস ডট কন্ডাক্ট সার্ভে, আর যদি সেটা না বলেন শুধু কন্ডাক্ট সার্ভে, কম্পাইলার বুঝে নেবে দিস ডট কন্ডাক্ট সার্ভে। তো এই যে লঞ্চ হচ্ছে দিস ডট লঞ্চ, মেইন অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের মেথড, সে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসেরই আরেকটা মেথডকে কল করতেছে লঞ্চকে। তো যেহেতু একই ক্লাস সিবলিং মেথড একটা আরেকটাকে কল করতেছে, তাহলে যে কলার মেথড তার যে ক্লায়েন্ট যাকে সিবলিং কল করলো একই ক্লায়েন্ট হবে। এই জন্য ওটা স্পেসিফাই না করলেও হয়। বা আপনি কনফিউশন অ্যাভয়েড করার জন্য আই উইল রেকমেন্ড ইউ টু ইউজ দিস ডট। ওকে, তাহলে আর কনফিউশনটা থাকবে না। ওকে, তাহলে আমরা কলার বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন আসেন এক্সাম্পলটা কেন দিচ্ছিলাম? মানে এখানে আসলাম কেন, লঞ্চের জায়গায় আসলাম কেন? কল কে করবে সেটা বোঝার জন্য। তার মানে কলার ক্যান বি এ সিবলিং মেথড, মানে মেথড অফ অ্যানাদার ক্লাস, সেম ক্লাস। সো একটা ক্লাসের দুইটা মেথড আছে, একটা আর একটাকে কল করতেছে, দ্যাট ক্যান বি দ্য কেস। কিন্তু এটার পার্সেন্টেজ অনেক কম, নন এক্সিস্টেন্টও হইতে পারে, হইলেও খুব লিমিটেড। সেই ক্ষেত্রে ওই যে সিবলিং মেথড অ্যাকচুয়ালি হেল্পার মেথড হিসাবে কাজ করে। একটা বড় মেথড একটা ছোট মেথডকে ইউজ করতেছে, কখনো কখনো তার লাগবে, কখনো কখনো লাগবে না। তো সব অ্যাসাইনমেন্টে তো সার্ভে করতে হবে না, কাজে সার্ভের কোড যদি আপনি সলভ অ্যাসাইনমেন্টে দিয়ে দেন, সবার জন্যই তো সার্ভে ফোর্স করা হইলো। কিন্তু আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টে লাগবে সেখানে একটা ইফ কন্ডিশনের উপর বেস করে সে কন্ডাক্ট সার্ভেটি ইউজ করতে পারে বা নাও করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে কন্ডাক্ট সার্ভের জন্য স্পেসিফিক্যালি ক্লায়েন্ট মেনশন না করলেও অসুবিধা নাই, কিন্তু আপনার নিজের কনফিউশন অ্যাভয়েড করার জন্য আমি বলবো যে দিস ডট বলে দেন, ঝামেলা শেষ। ঠিক আছে? কিন্তু যখন আউটসাইডার কল করবে তখন তার দিস ডট বললে হবে না, তখন তাকে একটা স্পেসিফিক ক্লায়েন্ট বলে দিতে হবে। নন স্ট্যাটিক হলে একটা ইনস্ট্যান্স, স্ট্যাটিক হলে ক্লাসের নাম। ওকে, তাহলে আমরা স্ট্যাটিক আর নন স্ট্যাটিক বুঝতে পারলাম। এখন প্রশ্ন হলো যে ওয়াই উইল ইউ ক্রিয়েট এ স্ট্যাটিক মেথড? ওকে, তাহলে ওয়াই টু ডিফাইন এ স্ট্যাটিক মেথড ইন ইউর ক্লাস? তাহলে এটার একটা অ্যান্সার হলো যে টু অ্যাক্সেস স্ট্যাটিক ফিল্ড। এটা একটা কারণ হতে পারে যে আপনি যেমন ইউনিনেমকে প্রিন্ট করার জন্য বা গেট করার জন্য উই হ্যাভ ডিফাইন্ড এ স্ট্যাটিক মেথড গেট ইউনিনেম। সো স্টুডেন্ট ডট গেট ইউনিনেম উইল গিভ মি দ্য ইউনিভার্সিটি নেম। দ্যাট মে বি এ রিজন, কিন্তু স্ট্যাটিক ফিল্ড ক্যান অলসো বি accessed by a regular non-static method। কারণ প্রিন্ট ইনফো ও আইডিও প্রিন্ট করবে, নেমও প্রিন্ট করবে, সিজিপিও প্রিন্ট করবে। তাহলে প্রিন্ট ইনফো কিন্তু একটা নন স্ট্যাটিক মেথড, নাহলে আইডি নেম সিজিপি সে পাবে না, কিন্তু সে ইউনিভার্সিটি নেমও প্রিন্ট করতে পারবে, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো ফিল্ড অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ এ রেফারেন্স টু দ্য শেয়ার্ড মেমোরি। সো দেয়ারফোর রেগুলার মেথড ক্যান অলসো অ্যাক্সেস স্ট্যাটিক ফিল্ড। সো রেগুলার মেথড ক্যান অ্যাক্সেস এনি ফিল্ড। তাইলে একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড অ্যাক্সেস করার জন্য একটা স্ট্যাটিক মেথড বানাবো আমি, আই ক্যান ডু দ্যাট, বাট দ্যাটস নট দ্য মেইন মোটিভেশন টু ক্রিয়েট ইট। দ্য মেইন মোটিভেশন ইজ
be able to call a method of a class without creating an instance, especially when a valid instance is not available to the caller method. এটা না বুঝলে পরে কি বুঝলেন বলেন, না বুঝলে বলেন। What do you understand from this? কার ইনস্ট্যান্স, যে ক্লাসের মেথড সেই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স আমরা ক্রিয়েট না করেই মেথডটাকে কল করে দিতে পারি ইউজিং দ্য ক্লাস নেম। সুবিধা কি? ইউ আস্ক ফর প্রোস। সুবিধা হলো ইউ ডোন্ট নিড টু ইনস্ট্যান্সিয়েট। তাহলে আপনি যখন একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেন তখন আপনার হ্যান্ডেলের জন্য একটা জায়গা লাগে, আবার যখন নিউ করেন তখন আবার ডাইনামিক মেমরি অ্যালোকেশন হয় অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টর গেটস এক্সিকিউটেড। তাহলে মাল্টিপল ওভারহেড। তা আপনার যদি ইনস্ট্যান্সের প্রয়োজন না থাকে, why would you do that? আপনাকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই। লেটস সে আপনারা সর্টিং অ্যালগরিদম করেছেন, ইমপ্লিমেন্টেড। ওকে, হুইচ সর্ট? বাবল সর্ট, কুইক সর্ট, মাল্টিপল সর্ট, তাই না? ইনসার্শন সর্ট, অনেক ধরনের সর্ট আছে। ওকে, নাও লেটস সে উই হ্যাভ এ class called array manipulator. Now we implemented a sort function called function method sort int, and this method is capable of sorting an integer array. So code to sort elements of integer array using some sorting algorithm. Can you use this method to sort a float array? No. Why not? Data type mismatch. So you have to create one more method to sort float array. And this method is called sort floats. Okay? এখন আপনার যদি এই সর্ট অ্যারে সর্ট করার জন্য 10 রকমের অ্যারে থাকে, you need 10 different methods with 10 different names. এইটাকে এখন দেখেন, এই যে সর্ট ইন্ট মেথড, এই মেথড কি অ্যারে ম্যানিপুলেটরের কোনো ফিল্ডকে ইউজ করবে? No. What it will do? It will process the parameter. তাহলে এই অ্যারেটাকে সে রিঅ্যারেঞ্জ করবে using some sorting algorithm. So it don't need to use any field if at all there is any field. Sorting এর জন্য তার কোনো প্রয়োজন নেই, আছে কি? All it need is an array as input, ওটাকে সে সর্ট করবে। তাহলে আমি এই সর্ট ইনকে যদি কল করতে চাই as a non-static method, তাহলে আমাকে আগে একটা array manipulator instantiate করতে হবে। array manipulator a equal to new array manipulator, then a dot sortins. তাইলে আমি এই a এর জন্য মেমরি অ্যালোকেট করলাম, কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট করলাম for nothing, for no reason. Why you need the instance to call the sortins? Because sortins is not going to use any field. So non-static field use করলেই তো instance লাগবে, but it's not doing anything. It's purely processing the parameter. So it qualifies to be a static method. Static void sortins. Static void sort floats. এটাকে আমি কল করব কিভাবে? এই যে array manipulator dot sort. হ্যাঁ, I don't need to create an instantiate an array manipulator. আচ্ছা, তো এইটা হলো উইদাউট ওভারলোডিং। তাহলে এখন দেখেন এই যে মেথডটা আমরা বানিয়েছি, how many bodies there? How many bodies there? Only one. So it's the normal load of the definition. So only standard definition load. So a method will have one definition. Definition means the complete body. এখন দেখেন আপনার এই যে 10টা সর্ট, 10 টাইপের সর্টের জন্য 10টা আলাদা নেম, সর্ট ইন, সর্ট ফ্লো, সর্ট ডাবল, এটসেট্রা এটসেট্রা।
that creates inconvenience for programmer এবং আপনার কোডের পোর্টেবিলিটিটাকেও সে সাম ডিগ্রি রিডিউস করে দেয়। কোড পোর্টেবিলিটি নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। তো তাহলে আমি যদি ওভারলোড করি, দিস ইজ উইদাউট ওভারলোডিং সিনারিও, আমি যদি ওভারলোড করি, নাও আই ক্যান গিভ দ্য সেম নেম সর্ট, দিস ইজ অলসো সর্ট। This is called methods with overloading. Now sort method is overloaded with multiple definition. Now it has a version 1 and version 2. Now if the sort method is called, which version will be executed? Now দুইটাই execute হওয়ার জন্য capable, but if I call, which one will be executed? Depends on parameter. So if the parameter of the call is an integer array, this version will be executed. If the parameter of the call is float array, this version will be executed. So if I call array manipulator.sort, which version will be executed? The first version, because int arr is an integer array. Now if I call the sort method when the parameter is float arr, then second version will be executed. So is it difficult for compiler to decide which version to pick from the call? No. কিন্তু আমি যদি এখানে আরেকটা সর্ট দিতাম, ওকে, ধরেন ইউজিং বাবল সর্ট, আর এখানে আপনি বললেন ইউজিং ধরেন কুইক সর্ট, আপনি তো দুইটা অপশনই রাখছেন যে বাবল শর্ট দিয়েও সে সর্ট করতে পারবে, কুইক শর্ট দিয়েও সে সর্ট করতে পারবে, বাট কম্পাইলার তো ডিসাইড করতে পারবে না হুইচ ওয়ান টু পিক। সো নাও ইফ ইউ সেন্ড ফ্লোট ARR, will it be sorted using bubble sort or quick sort? Is there any way for compiler to know? So now compiler is confused, and that's why you will get build error. Eta buildই হবে না। Compiler hate confusion, ambiguity. Okay, it's a big hater of ambition and so যেখানেই confusion ambiguity আছে, compiler সেখানে no big no দিয়ে দিবে, লাল কালি দিয়ে আপনাকে হাতে ধরাই দিবে। সো আপনি এটা বিল্ড করতে পারবেন না। So to overload a method, you have to maintain this requisite. What is the prerequisite? Parameter list for each version has to be unique. Okay? তা আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারে আমরা কি ওভারলোড করেছি কোনো মেথড? Which methods we have in complex number? বলেন। Did we overload any of them? কিন্তু আসলে আমরা ওভারলোড করেছি, কাকে করেছি? অ্যাড সাবট্রাক্টকে করি নাই, বাট কনস্ট্রাক্টরকে করেছি। জিরো প্যারামিটার, প্যারামিটার। Your constructor is overloaded. Constructor একটা স্পেশাল মেথড, কিন্তু আমি যদি জিরো প্যারামিটারের আরেকটা দেই, তখন কম্পাইলার আমার ঘাড়ের মধ্যে ধরবে, নট অ্যালাউড, বিল্ডই হবে না। ওকে, রাইট, কারণ এখন সে বিল্ড করবে না। কারণ আমি যদি এখন বলি যে complex number C5 equal to new complex number parenthesis semicolon, which one it will pick? The first one, this one, or this one? Ambiguity. So therefore it is not allowed. So to do method overloading, any method, either constructor or any your naam dewa method, parameter list has to be unique. That you have to ensure. Otherwise you cannot overload. Okay? তাহলে মেথড ওভারলোডিং বুঝলাম। এখন আমরা এটাকে টেস্ট করতে চাই, আমরা একসাথে করব। চেইনটা আগে আলোচনা করি। চেইনটা আলোচনা হয়েছে, মেথড চেইনিং? ওকে, কিন্তু টেস্ট করা হয় নাই, না হয়েছে? হয়েছে। অ্যাড মেথডকে আমরা করেছি। ওকে, এখন ধরেন অ্যাড মেথডকে আমরা যদি চেইন না করে ওভারলোড করতে চাই, ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি অ্যাড ওয়ান মোর অ্যাড। ধরেন দুইটার জন্য অ্যাড কোথায়? এই যে অ্যাড, তাই না? ওকে, আপনি যদি এখন এখানে বলেন যে প্যারা 1 and প্যারা 2,
মানে C1 প্লাস C2 প্লাস C3 এরকম কিছু একটা করতে চান, তাহলে এটা হবে লাল দিয়ে দিচ্ছে মানে এটা প্যারা 1 হবে। তার সাথে আপনি বলবেন যে প্যারা 2 ডট রিয়েল, আর এখানে বলবেন প্যারা 1 তার সাথে প্যারা 2 ডট ইমাজিনারি। ওকে, ঠিক আছে, ইমাজিনারি স্পেলিং ঠিক আছে, উপরে কেটে গেছে, হ্যাঁ এই জন্য। তাইলে এখন অ্যাড মেথড ইজ ওভারলোডেড। এখন এটা ইজ ইট গুড অর চেইনিং ইজ গুড? না, আমি যদি ওভারলোডেড ভার্সনটা ইউজ করি তাহলে আমি কি বলবো, C4 ইকুয়াল টু C1 ডট অ্যাড প্যারামিটার C2, C3। আর যদি চেইন করি তাহলে C1 ডট অ্যাড প্যারামিটার C2 ডট অ্যাড প্যারামিটার C3। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? চেইনিং ইজ বেটার না ওভারলোডেড বেটার? দেখি ওভারলোডিং ইজ বেটার কয়জন হাত তোলেন? একজন, দুইজন, আচ্ছা। আর চেইনিং বেটার কয়জন হাত তোলেন? আর আমি কিছু জানি না, ঘুমাচ্ছি, এইরকম হাত তোলেন। কারণ যে কয়টা হাত দুইবারে উঠলো দ্যাটস লেস দেন 50% অফ দ্য ক্লাস। তো বাকিরা কি কম্পাইলার হতে যাচ্ছেন নাকি? আপনি যদি ওভারলোড করেন, এই ওভারলোডেড ভার্সন দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন? C1 প্লাস C2 প্লাস C3, আপনি 4টা যোগ করতে চান তাহলে আরেকটা ওভারলোডেড ভার্সন লাগবে 3 প্যারামিটার। আপনি যদি 5টা যোগ করতে চান আরেকটা ওভারলোডেড ভার্সন লাগবে 4 প্যারামিটার। তা আপনি কয়টা অ্যাডকে ওভারলোড করবেন জাস্ট বিকজ ইওর প্যারামিটার বেড়ে যাচ্ছে? তা আপনি কয়টা দিতে পারবেন? দেয়ার ইজ এ লিমিট। আপনার ক্লাস অনেক বড় হয়ে যাবে, ইট লুকস অড, উইয়ার্ড, তাই না? তাহলে এই ক্ষেত্রে চেইন ইজ বেটার। ইউ ডোন্ট নিড মাল্টিপল অ্যাড, একটা অ্যাড থাকলেই হবে। C1 ডট অ্যাড ডট অ্যাড ডট অ্যাড ডট অ্যাড, যে কয়টা খুশি করতে হবে। আপনার কোডে কোনো ভার্সন তৈরি করতে হবে না, ঠিক আছে? তাহলে এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং মেথড চেইনিং অ্যান্ড মেথড ওভারলোডিং? জি, কনস্ট্রাক্টর ইটসেলফ ইজ ওভারলোডেড। আপনি একটাই কনস্ট্রাক্টর রাখতে পারেন, ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, আর কোনো কনস্ট্রাক্টর নাই, বা শুধু প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর, ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর নাই। বাট আপনি দুইটা অপশনই রাখতে চান, যে নিউ করার সময় কোনো ইনিশিয়াল ভ্যালু সাপ্লাই দেওয়া হবে না, ইন দ্যাট কেস ডিফল্ট ভ্যালু উইল বি অ্যাসাইন্ড। So in that case you need a 0 parameter constructor. That's the typical setup. And when you allocate memory, you can supply all the parameter initial value for all the fields. So you will have a full blown parameterized constructor with for all the fields. কিন্তু ইন বিটুইনও হতে পারে যে আপনার 5টা ফিল্ড আছে, 2টাতে আপনি ডিফল্ট ভ্যালু দিতে চান, 3টাতে আপনি সাপ্লাইড ভ্যালু দিতে চান। তখন আপনার হয়তো 2 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর একটা থাকতে পারে, 3 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে। So you can actually have more than 2 constructors. So 2টা থাকলেও সেটা overloaded. Now constructor name is the class name. Constructor cannot be called. এটা নিউ করার সময় অটোমেটিক ফায়ার হয়ে যাচ্ছে, but other methods you need to call. But for any method you can have multiple version as long as parameter list is different, even for constructor. Okay? তাহলে আমরা কিন্তু টেস্ট করে ফেললাম, দেখেও ফেললাম। এটা কি টেস্ট করব না দরকার নাই? ওকে, আপনারা করে নিন যদি করতে চান। ওকে, তাহলে এখন আমাদের বাকি থাকলো কি? তাহলে আমাদের মেথড ওভারলোডিং হয়ে গেল। ওকে, অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ট্যাটিক মেথড। এই জায়গাটাতে আসি। একটা পারপাস হলো যে আমি স্ট্যাটিক ফিল্ড অ্যাক্সেস করতে চাই, দ্যাটস নট এ বিগ মোটিভেশন বিকজ দ্যাট ক্যান বি ডান উইথ এনি আদার রেগুলার মেথড। বাট ওয়েন
when we don't have any valid client, okay, valid client নাই কার কাছে, কলারের কাছে। কি হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ, ফুটবল ম্যাচ, ক্রিকেট ম্যাচ? ওটা মিউট করেন। আপনি লেকচার খুলছেন কেন এখন? আপনি তো ক্লাস হইতেছে, সাউন্ডে ডিস্টার্ব হচ্ছে না? তো এখন দেখেন, লেটস সে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল তো আমরা দিতে চাবো, এটা আমাদের এজেন্ডাতে আছে, সেটা আমরা দিব। কিন্তু এখন আপাতত এটা মনে রাখেন যে আমার কলার মেথডের কাছে কোনো ভ্যালিড ইনস্ট্যান্স অ্যাভেলেবল নাই। তো তাহলে আমি ওই ক্লাসের মেথডকে কিভাবে কল করব? ইনস্ট্যান্স, ভ্যালিড ইনস্ট্যান্স না, আমি নিউ তো করতেই পারি, নিউ করলে সেটা ডামি ইনস্ট্যান্স হবে। But dummy instance is not the instance coming from the database. So তাহলে actually static method can be there, so you don't need to create instance because I don't have the valid instance, and also the method actually need not to use any field of the dummy instance either. Dummy instance যদি করিও, dummy instance এর কোনো field ওই মেথডে কাজে লাগবে না, তাহলে dummy instance করে আমার লাভ কি? So in that case, I can implement that as a static method, not to access static field, but to be able to call the method without having a valid instance. এটা হচ্ছে main motivation. Another motivation হলো যে when the method does not use any field, okay, মানে non-static field of the client class, rather the method works on the supplied parameter. যেমন আপনি যখন কনস্ট্রাক্টরে রিয়েল ভ্যালুটা দেন, ওটা কোত্থেকে পান? টেক্সট ফিল্ড থেকে পান না? তো গেট টেক্সট আপনাকে কি দেয়? স্ট্রিং, কোট আনকোট 1 2 3, কিন্তু কনস্ট্রাক্টর প্যারামিটার শুড বি অ্যান ইন্টিজার, 4 বাইট ইন্টিজার। তাইলে এই 1 2 3 কে কনভার্ট করতে হবে into the number. তাহলে parseInt method actually does that. So parseInt method works on the parameter. So it processes the parameter quote unquote 1 2 3 and converts it into integer 123 and return. আর যদি ফেল করে, ধরেন 1 2 3 জায়গায় abc দেন, তাহলে ফেল করবে, তখন সে একটা বুলিয়ান ফলস রিটার্ন করবে বা ক্র্যাশ করবে। তাইলে এই parseInt মেথড ইন্টিজার ক্লাসের কোনো ডাটা কিন্তু ইউজ করতেছে না। আমি ইন্টিজারকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করার দরকারটা কি? ইট ক্যান বি স্ট্যাটিক মেথড, দ্যাটস ওয়াই দ্য ক্লায়েন্ট ইজ দ্য ক্লাস নেম ইন্টিজার ইজ এ ক্লাস, ক্যাপিটাল আই। তাহলে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ইউজ অফ স্ট্যাটিক মেথড। সো লাইব্রেরি ক্লাসগুলোতে আপনার নন স্ট্যাটিক মেথডের পাশাপাশি অনেক স্ট্যাটিক মেথড দেখবো আমরা। দেখার আগে কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার থাকতে হবে। তা এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দিব যেখানে আসলে আমার হাতে কোনো রিয়েল ক্লায়েন্ট নাই। ওকে ওকে, এখন আসুন। So if I take you to the login page, so এই যে ID password এগুলো তো field of which class? ID password user type user class, তাই না? তাহলে user class has a method called verify login. Verify login is a method of user class. The parameter of the verify login হচ্ছে আপনার এই দুইটা ইনপুট, টেক্সট ফিল্ড আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফিল্ড থেকে এই দুইটা ইনপুট হিসাবে যাবে to the verify login. So verify login of user class will do what? What it's supposed to do? What it's supposed to do? কোথায় ভেরিফাই করবে? কি ভেরিফাই করবে আগে সেটা বলেন। সেটা আপনি বলেন কি ভেরিফাই করবে? আইডি পাসওয়ার্ড। তাহলে ভেরিফাই করতে গেলে তাকে এক্সিস্টিং ইউজার প্রোফাইল দেখতে হবে। তাহলে আমার ইউজার তো একটা ক্লাস, তাহলে ইউজার অবজেক্টগুলো আমার ডাটাবেজে আছে,
সে তখন ইউজার অবজেক্ট গুলো মিলিয়ে দেখবে যে কার আইডির সাথে এই গিভেন ইনপুটটা ম্যাচ করে। যখন সে অবজেক্টটা পেয়ে যাবে, ইনস্ট্যান্সটা পেয়ে যাবে, তখন সে দেখবে যে তার পাসওয়ার্ডটা আবার ম্যাচ করে কিনা। তো যদি দুইটাই ম্যাচ করে, ইট ফাউন্ড দ্য ইনস্ট্যান্স ইন দ্য ডেটাবেস, তখন সে ইনস্ট্যান্সটা রিটার্ন করে দিবে কার কাছে? তাহলে ভেরিফাই লগইনের কলারকে, কলার যে তার কাছে রিটার্ন করবে, তাহলে ভেরিফাই লগইনটাকে কল করবে কে? লগইন বাটন অন ক্লিক, হ্যান্ডলার মেথড। So handler method will get back what after execution of verify login? User instance from the database, real instance. It was created before by CITS admin or somebody. Database আছে, ডাটাবেস থেকে সে ইনস্ট্যান্স খুঁজে বের করে আনবে। তো যখন সে ওটা ফেরত দিল, অন ক্লিক মেথড কিন্তু ইনস্ট্যান্সটা পেয়ে গেল। তো ধরুন আমি যদি আমার আইডি, তাহলে সে ইউজার টাইপ দেখবে ফ্যাকাল্টি। তো এখন ওর কাজ কি? এই সিনটাকে সুইচ করে ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ডে চলে যাবে। তো ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ডে যখন চলে যাবে, ও কিন্তু ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্স পেয়ে গেছে কোত্থেকে? ডাটাবেস থেকে। তাহলে ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্সের ফিল্ডের মধ্যে কি আছে? আমার নাম আছে। তাহলে ড্যাশবোর্ডে গিয়ে সে ইনস্ট্যান্স থেকে নামগুলো রিড করে এই যে এখানে দেখাই দিচ্ছে, এবং আমার আইডিটাও তার মধ্যে পাবে ফিল্ড থেকে। সে আইডি ধরে সে আবার এই টেবিলটাকে প্রিলোড করবে। তাহলে এই ভেরিফাই লগইন মেথড অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং দ্য ইনস্ট্যান্স। আপনি লগ ইন করলে স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্স, আমি লগ ইন করলে ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্স। নাও এনি কোশ্চেন আপ টু দিস? ওকে, এখন আসেন ইউজার ক্লাসের এগুলো ধরেন ফিল্ড, আইডি, পাসওয়ার্ড, ইউজার টাইপ, ডেট অফ প্রোফাইল ক্রিয়েটেড এটসেট্রা। এখন আমার এই ভেরিফাই লগইনকে হু উইল বি দ্য কলার অফ ভেরিফাই লগইন? এটা হচ্ছে আপনার হ্যান্ডলার মেথড অফ দ্য লগইন ভিউ কন্ট্রোলার। মেক সেন্স? ভেরিফাই লগইনের কলার হচ্ছে আপনার এইটা। এখন আপনার কন্ট্রোলার ক্লাস যদি এটা হয়, এখানে আপনার এই যে হ্যান্ডলার মেথড আছে, এই হ্যান্ডলার মেথড এখন ভেরিফাই লগইনকে কল করবে উইথ দ্য আইডি পাসওয়ার্ড অ্যাজ প্যারামিটার, টেক্সট ফিল্ড আর পাসওয়ার্ড ফিল্ড থেকে। ভেরিফাই লগইন এখন ভেরিফাই করবে ডাটাবেজে, করে যদি ইউজার পায়, তাহলে দেখেন ইউজার ইনস্ট্যান্স থাকবে কি থাকবে না, এটা হচ্ছে আফটার এফেক্ট ইফ ভেরিফিকেশন সাকসেসফুল। তাইলে ভেরিফিকেশন করার আগে আমার ইনস্ট্যান্স কোথায়? হ্যান্ডলার মেথড ডোন্ট হ্যাভ এনি ভ্যালিড ইউজার ইনস্ট্যান্স ফর দ্য ক্রেডেনশিয়াল আইডি এন্ড পাসওয়ার্ড দ্যাট ইজ গিভেন অ্যাজ ইনপুট। ইনস্ট্যান্স বের করাটাই ভেরিফাই লগইনের কাজ ফ্রম দ্য ডেটাবেস। তাহলে ভেরিফাই লগইনকে কল করতে হবে উইদাউট ইনস্ট্যান্স অ্যাজ এ স্ট্যাটিক মেথড, user dot verify login. So that's a real world application of static method. আপনার প্রজেক্টে এরকম থাকতে পারে। তাহলে এই ভেরিফাই লগইন এখন কি রিটার্ন করবে? তাহলে ভেরিফাই লগইনের রিটার্ন টাইপ হচ্ছে ইউজার। এখন ডাটাবেস থেকে যদি ও কিছু খুঁজে পায়, আইডি পাসওয়ার্ড ম্যাচ করলে সে তখন দেখবে ইউজার টাইপ কি। যদি ইউজার টাইপ ফ্যাকাল্টি হয়, তাহলে ফ্যাকাল্টি টেবিলে গিয়ে বা ফ্যাকাল্টি ফাইলে গিয়ে ওই আইডি দিয়ে ওই ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্সটা সে বের করে নিয়ে আসবে, করে সেটাকে রিটার্ন করবে। যদি ইউজার টাইপ স্টুডেন্ট হয়, তাহলে স্টুডেন্ট ডট বিন ফাইলে গিয়ে, বা ডাটাবেস যদি হয় তাহলে স্টুডেন্ট টেবিলে গিয়ে ওখান থেকে স্টুডেন্ট রেকর্ডটা বা ইনস্ট্যান্সটা খুঁজে বের করে রিটার্ন করবে। তো যদি খুঁজে না পায়, তাহলে সে কি রিটার্ন করবে? ইন রিটার্ন স্টেটমেন্ট কি হবে? ধরেন রিটার্ন, ওকে। তাহলে ধরেন আমি যদি এখানে বলি যে if found, okay, return the instance. Else কি রিটার্ন করব? কি লিখবো এখানে রিটার্নের পরে? টেক্সট।
আপনার রিটার্ন টাইপ যদি ইন্ট হয় আপনাকে অবশ্যই একটা ইন্টিজার রিটার্ন করতে হবে। রিটার্ন টাইপ যদি স্ট্রিং হয় আপনাকে অবশ্যই একটা স্ট্রিং রিটার্ন করতে হবে। এখানে রিটার্ন টাইপ কি? তাহলে অবশ্যই এমন কিছু রিটার্ন করতে হবে যেটা ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস। তাহলে আমি যদি একটা ইনস্ট্যান্স রিটার্ন করি ইট ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস, কারণ এটা তো টাইপ। কিন্তু আমরা জানি যে এনি অবজেক্ট ইফ ইউ ডোন্ট অ্যালোকেট মেমোরি ইট অলসো ক্যান বি নাল। তাহলে আপনি না পাইলে নাল রিটার্ন করুন। টেক্সট রিটার্ন করার কোনো সুযোগ নাই, কারণ রিটার্ন টাইপ তো স্ট্রিং না। বুলিয়ান রিটার্ন করার সুযোগ নাই, কারণ রিটার্ন টাইপ ইজ নট বুলিয়ান। তাহলে হয় আপনি ইনস্ট্যান্স রিটার্ন করবেন পাইলে পরে, না পাইলে কি হবে? ওটা তো এমনি নাল থাকবে, তাহলে নাল রিটার্ন করবেন। তো না না না, আপনি যখন বললেন যে স্টুডেন্ট আসিফ ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্টও করতে পারেন, ইকুয়াল টু নালও করতে পারেন। তা আমি তো ইনস্ট্যান্স পাই নাই খুঁজে, তাহলে তো আমার এই যেটা রিটার্ন হবে সেটা নালই হবে। এখন রিটার্ন টাইপ স্টুডেন্ট, আই ক্যান সে এটা যদি স্টুডেন্ট হইতো আমি এখানে লিখতে পারতাম না রিটার্ন আসিফ, আসিফ ইজ দ্য ইনস্ট্যান্স টাইপ, কিন্তু আমার তো আসিফ নাই, তো আমার অবজেক্ট অলসো ক্যান বি নাল। এনি ক্লাস অবজেক্ট ক্যান বি নাল। আচ্ছা, সিনে তো শো করবে হচ্ছে হ্যান্ডলার মেথড, কারণ সিনকে কাজ করার ক্ষমতা শুধু কন্ট্রোলার ক্লাসের আছে। মডেল ক্লাস ক্যানট ডু এনিথিং উইথ দ্য সিন। মডেল ক্লাস মেথডস অলওয়েজ ওয়ার্কস ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। ওকে ইনিশিয়েট করে কন্ট্রোলার ক্লাস মেথড। তাহলে কন্ট্রোলার ক্লাস মেথড এখান থেকে হয় একটা ইউজার পাবে নাইলে নাল পাবে। তাহলে লগড ইউজার টাইপ ইকুয়াল টু নাল। নাও ভেরিফাই লগইন আইদার ইট উইল রিটার্ন নাল or skd. তো তাইলে if user found in database এটা pseudo code, তাহলে return retrieve instance from database, for example skd রিটার্ন করলো আর নালে সে নাল রিটার্ন করলো। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমার ভেরিফাই লগইন এর কোড। ওকে, তো এটা তো এখানে থাকবে না, এই লজিকটা থাকবে ওইখানে, ঠিক আছে? তাহলে এটা থাকবে দিস ইজ দ্য লজিক, লিখছি অলরেডি। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এখন আমার কাজ কি হবে? এখন আমার কাজ হবে এই যে ভেরিফাই লগইন আমাকে, এটা তো কল ভেরিফাই লগইন যে আমাকে এটা রিটার্ন করলো, এখন আমি দেখবো এটা নাল কিনা। যদি নাল হয় পপ অ্যালার্ট রিগার্ডিং লগইন ফেলিওর, আর যদি নাল না হয় তাহলে আমার এলসে গিয়ে কাজ কি, ইউজার টাইপ অফ লগড ইউজার গেটার দিয়ে আপনি দেখতে পারেন। দেন accordingly switch the scene from login scene to that specific dashboard scene of that user. এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল অফ। তাহলে এখানে কিন্তু আমার কোনো ভ্যালিড ইনস্ট্যান্স নাই, কারণ ভ্যালিড ইনস্ট্যান্স আমি পেতেও পারি নাও পেতে পারি আফটার এক্সিকিউশন, নট বিফোর এক্সিকিউশন। তাহলে কল করার জন্য আমার কোনো ইনস্ট্যান্স নাই। এখন আপনি বলতে পারেন স্যার হোয়াট ইফ আই ক্রিয়েটেড আমি ইনস্ট্যান্স, হোয়াট ইফ ওকে যে ইউজার ইউ ইকুয়াল টু নিউ ইউজার, আপনি একটা ডামি ইনস্ট্যান্স বানাবেন। আর আপনি যদি বলেন যে স্যার আমি যদি এখানে স্ট্যাটিক হিসাবে না করে ডামি ইউজার ইউজ করি, সমস্যা কি? আমার প্রোগ্রাম কি রান করবে না? ইয়েস, ইউর প্রোগ্রাম উইল রান, but verify login is not going to compare the parameter with field of the dummy user. It will compare the parameter with the field of the real user যেটা ডাটাবেজে আছে। তাহলে এই ইউ তো একটা ইউজলেস। তাহলে আপনি কেন এই ওভারহেডটা জেনারেট করলেন? একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করা মানে ওভারহেড। If it is not used, then why? সো কাজে এটা ডামি দিয়ে করা গেল, সেটা করব না, কারণ ওটা আসলে আমার পারপাস সার্ভ করবে, রাদার ক্রিয়েটিং সাম ওভারহেড। দ্যাটস ওয়াই ইট শুড বি, আপনি প্রোগ্রাম রান করে দেখাইতে পারবেন ডামিটা দিয়েও, কিন্তু এটার কোনো ফিল্ডও ইউজ হবে না, কারণ এটা ফিল্ড তো ডামি 00 টিবিএ, তো 00 টিবিএ দিয়ে তো আর এটা কম্পেয়ার করলে হবে না, রিয়েল অবজেক্টের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে, হুইচ ইজ ইন ইউর ডেটাবেস। সো দেয়ারফর এটার কোনো ইউজই নাই।
So why you allocated memory executed constructor? Why you generated those two overhead? তাহলে আপনার কাছে expected clean code. Your code should not be, this is called code contamination. Now code contamination can caused by missing things and also caused by presence of unnecessary things. So the more your code is contaminated, আপনি যদি এখন এখান থেকে বসে মাঝে মাঝে পেপারে দেখেন না অমুক ইউনিভার্সিটির অমুক গুগলে চাকরি পাইছে, তো আপনি এখানে বসেই চাকরি পেতে পারেন টপ টেক কোম্পানিতে। আপনি এখান থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করবেন, আপনি চলে যাবেন বিদেশে, ডলারে আর্ন করবেন, কিন্তু আপনাকে রাউন্ড অফ ইন্টারভিউ দিতে হবে। আপনাকে অনলাইনে একটা অ্যালগরিদম দিয়ে বলবে ইমপ্লিমেন্ট দিস, হাফ অ্যান আওয়ার টাইম বা 20 মিনিটস টাইম। ও জানে যে অ্যালগরিদম আপনি 100 জনের মধ্যে 80 জনে সলভ করতে পারবে, কিন্তু ও দেখবে যে আপনার কোডিং স্টাইল কি, আপনার কোড কন্টামিনেটেড কিনা, আপনার কোডিং কনভেনশন ফলো করছে কিনা। ক্যান ইউর কোড বি রিভিউড বাই এ রিভিউয়ার উইদাউট এনি কনফিউশন? সো দোজ আর দ্য ছোট ছোট জিনিস যেগুলো ডাউন দ্য লাইন ম্যাটার। তাহলে এগুলো যদি এখন থেকে মাথায় ঢুকান, তাহলে আপনাদের এই কোর্সে কেন এটা সর্ট অফ মনে হচ্ছে যে 3 ক্রেডিট কোর্স আমাকে কেন এত চাপ দিচ্ছে, আমি আসছি মাত্র ওইটা 1-1 থেকে, তাই না? রিজন ইজ দেয়ার ইজ এ রিজন বিহাইন্ড ইট। ওকে, কারণটা হলো যে আপনার 8টা-10টা মেজর এবং অপশনাল কোর্স সামনে আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর ডিগ্রি। ওই কোর্সগুলো যাতে আপনি একটা প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড নিয়ে ডিল করেন, তার ট্রেনিং আপনি এই কোর্সে পাচ্ছেন। সো ডোন্ট কনসিডার দিস অ্যাজ এ টু মাচ ফর এ 3 ক্রেডিট 4 ক্রেডিট কোর্স। কনসিডার ইট অ্যাজ এন ইনভেস্টমেন্ট ফর ইউর মেজর অ্যান্ড অপশনাল কোর্সেস। তাহলে আপনি খুব ইজিলি, হ্যাঁ, $1,000 আর্ন করা মাসে কোনো বিষয় না, নাথিং। এরকম ফ্রিল্যান্সার আমি চিনি যারা 3-4 লাখ টাকা মাসে ইনকাম করে, মাসে, ঢাকায় বসে। তো এইগুলো আপনারা সবাই করতে পারেন। কিন্তু এখন কিন্তু আপনাদের বলছিলাম একটা কথা, তাই না, যে একটা র্যাঙ্কিং আসছিল যে বাংলাদেশ নাম্বার অফ ফ্রিল্যান্সার, কিন্তু এখন এটা নাই কেন? কারণ হলো বেসিক লেভেল টাস্কের রিকোয়ারমেন্ট এখন আর নাই, সব এআই টুল করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এখন আপনার এক্সপার্টিস লাগবে, নিশ, ওকে, নিশ এক্সপার্টিস লাগবে। তো এই জন্য এই জিনিসগুলো আপনাদের দিয়ে করানো। ওকে, এনি কোশ্চেন করে ফেলেন, এটা শেষ। এনি কোশ্চেন? এটাতে আসেন এখন, গেটার সেটার, এটা বলতে দেখানো হয় নাই। ওকে, তো এখানে যদি দেখেন একটু উপরে দেখলে পাবেন গত ক্লাসে, অর্থাৎ ওয়েডনেসডের যে রেকর্ডিংটা আছে 2 তারিখ না, হ্যাঁ এখানে দেখেন। ওকে, the for your course project 8 users or 5 member group 10 users, তাইলে এই ইউজারের যে গোল, এগুলো তো মেথড হবেই। সো register course is a method of student class, evaluate faculty is a method of student class, declare major is a method of student class, pay bill is a method of student class, apply for scholarship is a method of student class. তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের যে 10টা গোল, 20টা গোল, 8টা গোল আপনার ক্ষেত্রে, দিস আর অল মেথড অফ স্টুডেন্ট ক্লাস। তাহলে আপনার ইউজার টাইপ যে মডেল ক্লাসগুলো থাকবে, all goals will be method. ওকে, আমি এখানে স্পেসিফিক্যালি বলি মডেল ক্লাস। এখন মডেল ইউজার টাইপ ছাড়াও তো আপনার ক্লাস থাকবে, নন ইউজার মডেল ক্লাস। তো সেগুলো কি হতে পারে? কোর্স, ক্লাসরুম, ফার্নিচার, বাজেট, ইনভয়েস, বিল, কার্ড, অর্ডার, রিপোর্ট, নোটিস, অ্যাসাইনমেন্ট, পে স্লিপ। তো এগুলো তো ক্লাস, কিন্তু এগুলো ইউজার না। তো যে কোনো ক্লাসের ক্ষেত্রে, ওকে, ফর এনি মডেল ক্লাস irrespective of user non-user, okay, so for any model class
Okay. Other than goals, for any model class, there should be some standard utility methods, okay, in all Java model class. Okay. আচ্ছা, তাহলে আগেরটা কি ছিল? ফর ইউজার টাইপ মডেল ক্লাস, তাহলে স্পেসিফাই করে দিই, তাহলে আপনাদের পড়তে সুবিধা হবে। ফর ইউজার টাইপ মডেল ক্লাস, other than goals, there should be some standard utility methods. Okay. This is also true for non-user type. Okay. So for non-user type model class, non-user type model classes, okay, should also কোনটা আগে হবে, have those standard or should দেওয়াই আছে, should have those standard utility methods. Okay. Irrespective of user non-user model class হলেই সেই স্ট্যান্ডার্ড মেথডস গুলো থাকবে। সেগুলো কি? এখনকার মতো আমরা এই চারটা ক্যাটাগরি বলছি, বাট there are few others. Getter methods, setter methods, constructors, toString, এগুলো আমরা ইউজ করছি কিন্তু আলোচনা করা হয়নি। ওকে, so getter method is individual field specific. So if your field is ID, the getter method name will be get ID. So the keyword get is prefix. যে কোনো মেথডে, লাইব্রেরি ক্লাসের কোনো মেথডে যদি দেখেন গেট নাম দিয়ে শুরু হয়েছে, আপনাকে বুঝতে হবে ইটস গেটার মেথড। তাহলে কম্বো বক্সে আমরা বলছি না গেট আইটেম, তার মানে কি আইটেমস হচ্ছে ফিল্ডের নাম যেটা কম্বো বক্সের ভেতর আছে, ও নিজেই একটা অ্যারে লিস্ট। ওকে, and return type of the getter method is the return type of the field because you are trying to get the field value. Who is trying to get the field value? No, caller, which is a non-member. মেম্বারের তো গেটার ইউজ করার দরকার নাই। স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড তো ডাইরেক্টলি সে this.id দিয়ে ইউজ করতে পারবে, কিন্তু একটা কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড বা অন্য একটা ক্লাসের মেথড নন মেম্বার, ওই ক্লাসের নন মেম্বার, সে গেটার ইউজ করবে টু গেট দ্য ফিল্ড। সো রিটার্ন টাইপ শুড ম্যাচ উইথ দ্য ফিল্ড টাইপ and the return statement will be simply like this. Setter method actually বাইরে থেকে caller is trying to set a field value, so the name will start with the prefix set and the field name, but of course the capitalized first letter because it's multi-word, and the parameter will be the field type. So this is the code, and it will return void because its job is not to return any value, rather to use the parameter to set the field value. So return type is void. এখন এগুলো আমি কিভাবে করব? Now let's create a model class called sum class. সময় আছে কতক্ষণ? শেষ, আমরাও শেষ করে দিচ্ছি। sum class. Okay. So if I add some fields, okay, let's say int val1, যেহেতু সাম ক্লাস আমি জানি না নাম কি হওয়া উচিত, সো val1 দিলাম, string str, and let's say float val2. ওকে, এখন আমি গেটার কিভাবে লিখতে পারি? টাইপ করে লিখতে পারি, বাট ইউ ডোন্ট নিড রাইট ক্লিক জেনারেট। ওকে, শুধু গেটার, শুধু সেটার, বাট টুগেদার। ফর হুইচ ফিল্ড? অনলি val1 নাকি সবগুলো? So select all of them. Now you see, boom, 3 setter, 3 getters are generated. Okay, now come to the constructor.
So right click, generate constructor. Okay, আমি একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড রাখি আপনাকে দেখানোর জন্য, ঠিক আছে? So static in count, total count. Okay, equal to 0. তাহলে আমি যদি এখন how many fields are there? 4. আমি এই getter setter delete করে দিচ্ছি। ওকে, আরেকবার আমি জেনারেট করব। সো জেনারেট getter and setter, আমি আলাদাভাবে করি। প্রথমে ধরেন getter করি, চারটার ভ্যালু তো আপনি রিড করতে পারেন, getter দিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। সো নো প্রবলেম ইন getters। এখন আমি সেটার আনতে চাই। এইখানে কি বলতেছে? স্ট্যাটিক ফিল্ড। স্ট্যাটিক ফিল্ডে আপনি সেটার দিলেন না, কারণ সেটার তো একটা নন স্ট্যাটিক মেথড। কিন্তু যদি আপনি সেটার দেন তাহলে সেটারটাও স্ট্যাটিক মেথড হয়ে যাবে, তখন আবার পারবেন। সো অ্যালাউড, বাট সেটার উইল বি স্ট্যাটিক। ওকে, সিমিলারলি আপনার getter ইজ অলসো স্ট্যাটিক। ওকে, আচ্ছা, এখন আসেন কনস্ট্রাক্টরে। নাও কনস্ট্রাক্টরে কি স্ট্যাটিক মেথডকে ইনপুট দেওয়ার লজিক্যালি রিলেভেন্ট? ধরেন আপনার ইউনিভার্সিটি নেম আইইউবি, একটা করে স্টুডেন্ট জেনারেট হবে আর ইউনিভার্সিটি নেম আপডেট হইতে থাকবে। ডাজ ইট মেক সেন্স? আমার যদি 0 স্টুডেন্ট থাকে তাহলেও তো ওটা আইইউবি হিসাবে থাকবে ক্লাস স্পেসে। তাহলে কনস্ট্রাক্টর এটা ইরিলেভেন্ট to give initial value to the static field, because static field existence does not depend on the existence of the instance. তাহলে এটা irrelevant. So if you want to generate constructor, দেখেন তো দেখাচ্ছেই না total count, it is irrelevant. আর আপনি যদি কোনোটাই না দেন, 0 parameter constructor. Now you write the default code here, okay, as you want. As you wish, whatever the default value you want to set, and then you can generate the parameterized constructor as well. Now you select all of them, but partially, অনেকগুলোই হতে পারে overloaded. Now you have 3 parameter constructor. আপনি চাইলে 2 parameter constructor করতে পারেন if you want to, if it is relevant for you. Can it be relevant? Yes, it can. Can we give an example? Yes, we can. But আজকে সময় নাই। তাহলে আপনি ভ্যালুর জন্য একটা ডিফল্ট ভ্যালু দিয়ে দেন। String also can be auto generated. তাহলে রাইট ক্লিক, জেনারেট টু স্ট্রিং। স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট আপনি কি সবগুলো ফিল্ডের ইনফরমেশন ইনক্লুড করতে চান নাকি সাম অফ দেম? টিপিক্যালি সবগুলো। তা একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট, তার স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট শুড কন্টেন অল দ্য ইনফরমেশন অফ অল দ্য ফিল্ডস। তাহলে আপনি সবগুলোই সিলেক্ট করবেন, বাট আপনি চাইলে কমও করতে পারেন। সো ওটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট আছে, ক্লাস নেম সেকেন্ড ব্র্যাকেট। তাহলে এটা কি হবে? সাম, যেমন আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারে কি হতো, কমপ্লেক্স নাম্বারে যদি আমরা টু স্ট্রিং অটো জেনারেট করতাম তাহলে কি দেখাতো? কমপ্লেক্স নাম্বার সেকেন্ড ব্র্যাকেট রিয়েল ইকুয়াল টু 3, কমা স্পেস ইমাজিনারি ইকুয়াল টু 5। কিন্তু আমরা ওটা চাই না, আমরা চাই 3 + 5i। সো আমরা ওটাকে মডিফাই করছি, অটো জেনারেট করে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য মডিফিকেশন হিয়ার। আমরা ওখানে একটা সাইন নিয়েছি, সাইনটাকে আমরা প্লাস অথবা এমটি রাখতেছি, তারপরে রিয়েল প্লাস সাইন প্লাস ইমাজিনারি প্লাস আই। তো ইউ জাস্ট চেঞ্জ দ্য কোড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ফরম্যাট। তো
তো তাহলে এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইউটিলিটি মেথডস, যেগুলো মডেল ক্লাস হলেই থাকবে, সেটা ইউজার টাইপ হোক নন ইউজার টাইপ হোক, বাট ইউজার টাইপ উইল হ্যাভ দ্য গোলস অ্যাজ মেথড অন টপ অফ দ্যাট। ঠিক আছে, উইথ দ্যাট নোট ইফ এনি কোশ্চেন, তাহলে আপনাদের ঈদের আগ পর্যন্ত কি কভার হবে দেওয়া আছে, ঈদ ভ্যাকেশনের পরে ক্লাস ডায়াগ্রাম সাবমিট করবে। ওকে, কিন্তু ক্লাস ডায়াগ্রাম সাবমিট করতে হলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাস, হোয়াট আর দেয়ার রিলেশনশিপস। তো এগুলো আমাদের এই উইক আর নেক্সট উইকে হয়ে যাবে। আমাদের টার্গেট যেটা ছিল ওই ফুলফিল, এটা হয়ে গেছে আপনার।